Hello guys, welcome back to another video. సో ఈ వీడియోలో మనం యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ చూద్దాం. సో యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ మొత్తం చాప్టర్ మొత్తం కంప్లీట్ రివిజన్ సిలబస్లో ఈసెట్ సిలబస్లో ఏముందో అది మాత్రమే కవర్ చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. What is a physical quantity? A physical quantity is a quantity which is measurable. Okay, which is measurable, and physically మీకు బేసిక్స్ ఇవన్నీ తెలుసు కదా. Physical quantities are basically divided into two types: fundamental physical quantity, derived physical quantity, and also supplementary physical quantity. Okay, there are three types of physical quantities. Each are of different from one another. Okay, fundamental physical quantities are of 7. Derived physical quantities are remaining or of those 7. ఈ 7 కాకుండా మిగతా అవన్నీ derived physical quantities except solid angle and plane angle. ఓకే, గ్రీన్ మార్కర్ కొత్తది, సో సరిగా పడట్లేదు. ఓకే, ఏదన్నా ఒక లెంత్ కానీ, సపోజ్ ఒక స్కేల్ ఉంది, ఈ స్కేల్ ఎంత ఉంది, ఇది మెజర్ చేయాలి. సో ఇలా మనం మెజర్ చేయాలంటే మనకి సంథింగ్ కావాలి, ఏదో ఒకటి కావాలి మెజర్ చేయడానికి. లేకపోతే ఇది ఎంత ఉంది అని మనం ఇంకొకరికి షేర్ చేయాలి మన ఫీలింగ్. సో ఇవన్నీ చేయడానికి మనకి యూనిట్స్ ఉపయోగపడతాయి. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ చూద్దాం. ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ quantities are those which are independent of any other physical quantities. Okay, they're not dependent on any other quantities like length, mass, time, temperature, etc. 7 ఉంటాయి. Okay, these 7 physical quantities are fundamental physical quantities which are not dependent on any other units. Okay, and derived physical quantities are like velocity, acceleration, force, stress, strain, and pressure, volume, density, etc. so on. There are many derived physical quantities. Why these are called as derived physical quantities is velocity formula is displacement by time. Displacement unit is length, time unit is time, length and time. So these quantities which are derived from fundamental physical quantities, those are known as derived physical quantities. The physical quantities which are derived from by using fundamental physical quantities are known as derived physical quantities, or simply in the name itself, the quantities which are derived are known as derived physical quantities. Okay, and supplementary physical quantities, so like plane angle and solid angle. Okay, these are dimensionless but they possess units. Okay, usually angles are measured in radians. Okay, some plane angles are also measured in radii, whose value is around 57 degrees, and this solid angle is measured in steradian. Okay, please remember this word, steradian. And now we will see some units and these fundamental physical quantities, all those 7 physical quantities. These are 7 fundamental physical quantities, and the unit of mass is kg, unit of length is meters, unit of time is seconds, unit of temperature is Kelvin, unit of current is ampere, and unit of quantity of matter is mole, mol, le. Okay, luminous intensity is candela. Okay, these are the 7 fundamental physical quantities and their units. Basically this representation is m, l, t, and sometimes it is represented as theta, since t is also present for this, or we can also measure with k since Kelvin is used, and a for ampere, and mole for small mol, and candela can. Unit tappu bro, the cd, can kaadu cd, candela unit mistake and indaga cd. Okay, there are basically 3 system of units, and one more SI unit also. So let us see this system of units. CGS, FPS, MKS. Okay, centimeter, gram, second, foot, pound, second, meter, kilogram, second. Okay, these are some basic units. Okay, these are some basic units which are basically used for different countries. FPS is used in British countries and like that, and SI is system international, which is most widely used, where mass will be in kilogram, and length will be in meter, and time will be in seconds. Time is same for all kinds of units. So this is about a system of units, and okay, these are multiples and submultiples of SI units. Okay,
if 10 raised to 1, it is called as deca. If it is minus 1, deci. 10 raised to 2, hecto. Kilo, mega, giga, tera. So I think you all know about these things. So if not, if you don't have this, take a screenshot. I think your physics book consists all these things. So let us move on to next topic. System international advantages. ఓకే, ఇప్పుడు మన ప్రపంచం మొత్తం ఒకటే యూనిట్స్ వాడితే యూస్ఫుల్లే కదా. ఇప్పుడు జర్మనీలో ఒక మెషిన్ తయారైంది, అదేమో మనకి మెట్రిక్ థ్రెడ్ కాకుండా ఇంచ్ థ్రెడ్ ఫామ్ చేసే మెషిన్ అది. ఒకవేళ మనం ఇంచ్ థ్రెడ్ ఫామ్ చేసి మెట్రిక్ థ్రెడ్ బోల్ట్, ఇంచ్ థ్రెడ్ నట్ రెండు ఎలా అవుతాయి? టైట్ అవ్వవు కదా. అర్థమవుతుందా? ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి, ఈసీ వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇంచ్ థ్రెడ్ అండ్ మెట్రిక్ థ్రెడ్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఈ రెండు డిఫరెంట్ రకాల థ్రెడ్స్ అంటే ఒక సాలిడ్ షాఫ్ట్ మీద ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఈ థ్రెడ్ ఏదైతే ఉందో మన నట్ ఉంటుంది కదా, నట్ లోపల కూడా థ్రెడింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ థ్రెడింగ్ ఎప్పుడైతే మనం ఫ్యాషన్ చేస్తామో ఇది రెండు టైట్ అవ్వవు, ఎందుకంటే ఒకటి మెట్రిక్, ఒకటి ఇంచ్ సిస్టంలో ఉంది. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం రావద్దనేసి we employed system international, where all countries will use a constant international system units, so that to avoid confusion among units. Okay, let's move on to another topic. Dimensions and dimensional formulas. Basically, dimensional formula. For example, if someone asks you the dimensional formula of force, it is a basic thing you need to remember. Okay, force, what is the formula of force? Mass into acceleration. What is mass? Let me write acceleration in terms of velocity by time. What is velocity? Displacement by time, and by time it is equal to m into s upon t square. What is the dimension for m? We just saw that ఇక్కడ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్లో మాస్కి ఏముంది యూనిట్? m, లెంత్కి l, టైంకి t. ఈ 3 మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది. దీని తర్వాత ఇవి రెండు యూజ్ చేస్తాం. ఇవి చాలా రేర్గా వాడతాం. ఓకే, ఇది మోల్ అనేది మనం ఎక్కువ కెమిస్ట్రీలో అండ్ మెకానికల్ సబ్జెక్ట్స్లో వాడతాం. ఓకే, నా మాస్ కదా, సో క్యాపిటల్ M, డిస్ప్లేస్మెంట్కి l, and t raised to -2. Okay, this is the dimensional formula for force is equal to ml t to the power of -2. ఇది చాలా దగ్గర యూజ్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే చాలా ఫార్ములాస్లో ఫోర్స్ రిపీట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ప్రతిసారి ఫోర్స్ని డిరైవ్ చేయడం అంటే కష్టం. అండ్ నెక్స్ట్ వెలాసిటీ is equal to displacement by time, l by t, m0 l t to the power of -1. ఒకసారి వినండి, డైమెన్షన్స్ ఆర్ దీస్ పవర్స్ 0, 1, -1 ఆర్ దీస్ ఆర్ డైమెన్షన్స్, అండ్ ఇట్ ఈస్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. ఓకే, ఇది రివిజన్ వీడియో కాబట్టి నేను ఇలా పిచ్చిగా రాస్తున్నాను, అర్థం చేసుకోండి. సో దిస్ 0, 1, -1 ఆర్ డైమెన్షన్స్, అండ్ దిస్ mlt విత్ సమ్ పవర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. దీని డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అంటారు, దీని డైమెన్షన్స్ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం అట్లానే వేరియస్ చూసాం. స్ట్రెస్ ఫోర్స్ అపాన్ ఏరియా, ఫోర్స్ ఫార్ములా ఇప్పుడు చూసాం. ml t to the power of -2 into l square, ml to the power of -1 t to the power of -2. దాని తర్వాత ఇంకేం చూద్దాం? స్ట్రెయిన్ is equal to change in length by original length. So l by l cancels and no units and dimensionless. ఓకే, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ క్వాంటిటీ క్యాన్ బి dimensionless అండ్ యూనిట్లెస్. ఓకే, డైమెన్షన్లెస్ ఉండొచ్చు, యూనిట్లెస్ ఉండొచ్చు. అండ్ ఏ క్వాంటిటీ కెన్ ఆల్సో బి dimensionless but it may contain unit. Can also be dimensionless but may contain unit. Okay, but no quantity contain dimensions without unit. ఓకే, నేను చెప్పేది ఏంటంటే యూనిట్ లేకుండా, అంటే సమ్ l ఉంది కాబట్టి l raised to 1 వచ్చింది. l లేకుండా నాకు ఈ డైమెన్షన్ 1 అనే నెంబర్ ఎలా వస్తుంది? సో యూనిట్ ఉంటేనే డైమెన్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, యూనిట్ ఉంటేనే డైమెన్షన్ ఉంటుంది, అర్థమైందా? ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ యూనిట్ దేర్ విల్ బి డైమెన్షన్. ఒక కేసు ఉంటుంది, ఎలాంటి కేసు అంటే డైమెన్షన్ లేకపోవచ్చు బట్ యూనిట్ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాంగిల్ ఈస్ హ్యావింగ్ రేడియన్ యాజ్ ఇట్స్ యూనిట్ బట్ నో డైమెన్షన్స్. క్లియరా? డైమెన్షన్స్ ఉండవు బట్ యూనిట్ ఉంది, డైమెన్షన్స్ ఉండవు. ఇలాంటి కేసు కూడా పాసిబుల్. బట్ డైమెన్షన్స్ ఉండి యూనిట్ లేకపోవడం అనేది సాధ్యం కాదు. ఓకే, అండ్ ఏ క్వాంటిటీ కెన్ బి డైమెన్షన్లెస్ అండ్ యూనిట్లెస్. డైమెన్షన్ యూనిట్ రెండు లేకుండా కూడా ఉండొచ్చు. లైక్ స్ట్రెయిన్ హ్యాస్ నో యూనిట్స్, లెంత్ బై లెంత్ విల్ క్యాన్సిల్, డైమెన్షన్ ఉండదు, యూనిట్ ఉండదు. క్లియర్ అయిన కాన్సెప్ట్? సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ చూద్దాం. లైక్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ ఏంటి? వీ నో దట్ when two bodies are at a distance of m1 mass and m2 mass, and there will be a gravitational force acting on them. Okay,
gravitational force acting on them. So this gravitational constant m1 m2 by r square. ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే రెండు బాడీస్ డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు రెండింటి మధ్యలో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆ ఫోర్స్ ఎఫ్. ఓకే, m1 m2 ఆర్ దీస్ మాసెస్. సో ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ బై m1 ఇంటూ m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు g. ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ml t to the power of -2 ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ ద డిస్టెన్స్, ఎల్ స్క్వేర్. m1 m2 రెండు మాసెస్ కాబట్టి m స్క్వేర్, స్క్వేర్ m gets cancel, m to the power of -1 l cube t raised to -2. Okay, so dimensional formula for gravitational constant. And next, Planck's constant. Planck's constant, we know that E is equal to h mu. Okay, E is energy, mu is frequency, and h is Planck's constant. Okay, what is the dimensional formula for energy? Energy dimensional formula enti? Energy is equal to force into displacement. Energy is similar to work. Force formula ante ml t to the power of -2, displacement l, m l square t to the power of -2 is the energy dimensional formula. And frequency, మనం సెక్షన్లో చదువుకున్నాం, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ రెసిప్రోకల్ టు టైమ్. సో సెకండ్ ఇన్వర్స్ విల్ బీ ఇట్స్ యూనిట్స్ అంటే t to the power of -1. సో ml square t to the power of -2 into t to the power of -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ ఎనర్జీ యూనిట్ ఇది, ఎనర్జీ డైమెన్షన్ ఇది, అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డైమెన్షన్ ఇది. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫస్ట్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నుంచి ఈ మ్యూని ఇటు పంపించా, ఈ అపాన్ మ్యూ. సో ఈ డైమెన్షన్ ఫార్ములా m l square t to the power of -2 by mu formula t raised to -1. Okay, then this would become l square t raised to -1. క్లియరా? ఓకే బ్రో, ఇంకా చాలా డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ మీరు బుక్లో చూసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. నాకు బేసికల్గా ఈ డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ కొన్ని ఉంటాయి, కండక్టివిటీ అండ్ ఇంటెన్సిటీ, ఇలాంటివన్నీ ఎలక్ట్రికల్వి చాలా కష్టంగా ఉంటాయి అసలు డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్, నాకు నచ్చవు అసలు. సో ఇప్పుడు మనం వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. యూజెస్ ఆఫ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అండ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్, ఆ టాపిక్ చూద్దాం ఒకసారి. యూజెస్ ఆఫ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా చూద్దాం. బేసికల్లీ దేర్ ఆర్ 3 యూజెస్ ఆఫ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టు చెక్ correctness of equation. So correctness of equation, and second one is to convert one system to other system. Okay, and third one is to find the equation, like in order to make a particular relation, ఏదైనా రిలేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి థర్డ్ ది యూజెస్. చెకింగ్ కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇప్పుడు నేను v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటీ ఉంది. సో వెదర్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది నువ్వు చెప్తుంది. v ఈజ్ ఈక్వల్ యూ ప్లస్ ఏటీ అనేది కరెక్టా కాదా, కరెక్ట్ అయితే ఎందుకు, వై ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ అనేది నీకు చెప్తుంది. అండ్ కన్వర్ట్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్ అంటే నీకు ఫోర్స్ యూనిట్స్ న్యూటన్స్, ఎస్ఐ యూనిట్స్, అండ్ సిజిఎస్ యూనిట్స్ అయితే డైన్. సో 1 న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ డైన్, మనకు తెలుసు 10 to the power of 5 డైన్ అని. అది ఎలా వచ్చిందో ప్రూవ్ చేద్దాం. ఓకే, అండ్ థర్డ్ వన్ ఫైండింగ్ ఈక్వేషన్ అంటే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π√L/g. ఓకే, మనకి ఫార్ములా తెలుసు సింపుల్ పెండలం నుంచి, బట్ హౌ నీకేం తెలుసు అంటే టైం పీరియడ్ అనేది ఎల్ అండ్ జీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, కానీ అది ఎలా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది తెలియదు. ఇక్కడ మనకి ఫార్ములాలో ఏం తెలుసు, మనకి టీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు √L, టీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు √G. ఇది నీకు ఈ థర్డ్ ప్రాసెస్ ద్వారా నీకు ఇది తెలుస్తుంది అనమాట. యూ మే నాట్ నో కాన్స్టెంట్ 2π అనేది నీకు తెలియదు. ఓకే, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అయితే ఇప్పుడు. సో లెట్ స్టార్ట్. ఓకే, దీనికంటే ముందు మనకు తెలియాల్సింది ఇంకోటి ఉంది, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ అంటే ఏంటంటే ఒక ఈక్వేషన్లో అన్ని టర్మ్స్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా సేమ్ ఉండాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ ఉంది. ఓకే, ఈ టర్మ్ ఇదొక టర్మ్, ఇదొక టర్మ్, ఇదొక టర్మ్. టర్మ్ అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్ దెన్ ఇట్ ఈజ్ టర్మ్డ్ యాజ్ టర్మ్. ఓకే, ఒకవేళ దేన్నైనా ప్లస్ ఆర్ మైనస్తో మనం సపరేట్ చేసామంటే ఆ సపరేట్ చేసిన దాన్ని టర్మ్ అంటారు. ఇలాంటి టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంటే ఒక ఈక్వేషన్లో దాన్ని మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ అంటాం. ఒక ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ అంటే ఈక్వేషన్లో ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఏఎస్, డైమెన్షన్ ఆఫ్ యూటీ అండ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ షుడ్ బి సేమ్. ప్లస్ ఉండాలి మధ్యలో, ప్లస్ అన్న మైనస్ అన్న ఉండాలి. ఇప్పుడు యూ అండ్ టీ అండ్ మల్టిప్లై అవుతున్నాయి, యూ టీ రెండు సపరేట్ టర్మ్స్ కాదు, మల్టిప్లై లేదా డివైడ్ అవుతున్నప్పుడు దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సింగిల్ టర్మ్. ఇప్పుడు హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ ఉంది, a/2 అంటే a 2తో డివైడ్ అవుతుంది. సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ అ సింగిల్ టర్మ్. ఇదంతా సింగిల్ టర్మ్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, స్క్వేర్, క్యూబ్, రూట్ ఇవన్నీ సింగిల్ టర్మ్సే. ఓన్లీ ప్లస్ మైనస్ ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడే మనం టర్మ్ని సపరేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇది హోమోజీనియస్ కాదా చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడే నీకు కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. ఇక్కడ వరకు నీకు క్లియర్. సో డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ s విల్ బి L. అవునా? డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ u అంటే వెలాసిటీ కదా, మనకి ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఇది u వెలాసిటీ కదా. సో L/t, టైమ్ అంటే t ప్లస్ హాఫ్ is a constant, so it doesn't have any dimensions. Constants doesn't have any dimensions.
okay, and acceleration L by t square into t square. Okay, so this t square gets cancelled, t gets cancelled. L is equal to L plus L, ఈ టర్మ్ త్రీ టర్మ్స్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి L, విచ్ ఇస్ సేమ్. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ అనేది కరెక్ట్. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ అంటే టర్మ్స్ అన్నిటి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా సేమ్ ఉండాలి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నాను అంటే నేను 5 liters ఆఫ్ మిల్క్ ప్లస్ 5 liters ఆఫ్ ఆయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 liters ఆఫ్ వాటర్. ఈక్వేషన్ కరెక్టా? నేను పాలని నూనెతో కలిపితే నాకు నీళ్ళు వస్తాయా? రావు కదా. అలాగే పాలని పాలతో కలిపితే పాలే వస్తాయి. ఓకే, ఆయిల్ని ఆయిల్తో కలిపితే ఆయిలే వస్తుంది, వాటర్ని వాటర్తో కలిపితే వాటర్ వస్తుంది. అంతేగాని వాటర్ని ఆయిల్తో కలిపితే ఇంకేదో ప్రొడక్ట్ రాదు. అడిషన్, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ యాడింగ్, ద టర్మ్ షుడ్ హ్యావ్ టు బీ ఆఫ్ సేమ్ డైమెన్షన్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ యాడ్. ఓకే, ఫిజిక్స్లో ప్రతి ఫార్ములా ఫిజికల్లీ కరెక్ట్గా తెలియదు కానీ డైమెన్షనల్లీ మాత్రం కరెక్ట్. డైమెన్షనల్లీ కరెక్ట్ అంటే v ఈక్వల్ u ప్లస్ at. చెక్ ఇట్ అవుట్. v ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at. v ఇస్ వెలాసిటీ L upon t, u ఇస్ వెలాసిటీ L upon t, a ఇస్ యాక్సలరేషన్ L upon t స్క్వేర్. ఇక్కడ t ఉంది, t స్క్వేర్ గెట్స్ క్యాన్సిల్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో L upon t, L upon t, L upon t, L upon t. సో ఆల్ ది డైమెన్షన్స్ ఆర్ సేమ్. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. చెకింగ్ ది కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్. ఇదే కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే డైమెన్షన్స్ అనేవి కరెక్ట్ సేమ్గా ఉండాలి. ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ ఈ టర్మ్స్ అన్నిటికీ సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉండాలి. ఇదొక థీరం లేకపోతే ఇదొక రూల్ అనుకో. ఈ రూల్ యూస్ చేస్తే నీకు ఈ టూ అనేవి ఈజీగా అయిపోతాయి. సో లెట్స్ గో టు సెకండ్ వన్ అండ్ దెన్ టు థర్డ్ వన్. సో ఇప్పుడు మనం కన్వర్టింగ్ ఆఫ్ వన్ సిస్టమ్ టు అదర్ సిస్టమ్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ డూ న్యూటన్స్ టు డైన్స్. న్యూటన్ని డైన్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. న్యూటన్ అనేది ఎస్ఐ సిస్టమ్, డైన్ అనేది సిజిఎస్ సిస్టమ్. ఓకే, మనకి ఏదో పక్కా తెలుసు, డైన్ అనేది సిజిఎస్ సిస్టమ్, న్యూటన్ అనేది ఎస్ఐ సిస్టమ్. ఎస్ఐ సిస్టమ్ మన యూనిట్స్ ఏంటి? ఎంజీ అంటే మాస్కి, లెంత్కి, టైంకి యూనిట్స్ ఏంటి? ఎంఎల్టీ. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ న్యూటన్ అండ్ డైన్ ఎంఎల్టీ. సో ఇది మన ఈక్వేషన్ అంటే ఇది ఒక ఈక్వేషన్ టైప్. దీన్ని నువ్వు సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, ఎస్ఐ యూనిట్స్లో మాస్ అనేది కేజీస్లో ఉంటుంది, లెంత్ అనేది మీటర్స్లో ఉంటుంది, టైం అనేది సెకండ్స్లో ఉంటుంది. సిజిఎస్ యూనిట్స్లో మాస్ అనేది గ్రామ్స్లో ఉంటుంది, లెంత్ అనేది సెంటీమీటర్స్లో ఉంటుంది, అండ్ టైం అనేది సెకండ్స్లో ఉంటుంది. సో ఎన్ ఆఫ్ కేజీ మీటర్స్ సెకండ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఆఫ్ 1000 grams 100 centimeters సెకండ్స్. ఇవి రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే 1 kg ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 grams, 1 meter ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 centimeters, 1 second ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 second. ఓకే, క్లియరా? న్యూటన్స్ని డైన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దాని యూనిట్స్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. కేజీ మీటర్ సెకండ్ అంటే ఎంఎల్టీ కేజీ మీటర్ సెకండ్, అండ్ ఇక్కడ ఎంఎల్టీ గ్రామ్ సెంటీమీటర్ సెకండ్. కేజీ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1000 grams, 1 meter విల్ బీ ఈక్వల్ టు 100 centimeters. సో ఎప్పుడేమవుతుంది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే n kg m second which will be equal to 10 to the power of 5 d of gram centimeter second. క్లియరా? అంటే 1 న్యూటన్, ఇప్పుడు ఇవన్నీ 1 న్యూటన్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 10 to the power of 5 డైన్. ఎస్ఐ యూనిట్స్, సిజిఎస్ యూనిట్స్. క్లియర్ అయిందా? ఈ యూనిట్స్ని ఈ యూనిట్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే నాకు ఇలా వచ్చింది. ఓకే, దీన్ని వేరేలా కూడా చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా నుంచి కూడా. ఇది బుక్ మెథడ్, సో నేర్చుకోండి, ఈజీగానే ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫైండింగ్ ది ఈక్వేషన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, ఇప్పుడు మన థర్డ్ వన్ వచ్చేసి డిరైవింగ్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ 2 different physical quantities. సో బిట్వీన్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ 2 కాదు ఎన్నైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, మనం సింపుల్ పెండులంలో టైం పీరియడ్ ఉంది కదా, సింపుల్ పెండులంలో టైం పీరియడ్ ఫార్ములా ఉంది కదా. టైం పీరియడ్ ఫార్ములా నాకు గుర్తు రావట్లేదు ఎగ్జామ్లో టైం పీరియడ్ ఫార్ములా నాకు గుర్తురావట్లేదు, కానీ నాకు ఒకటి తెలుసు, ఇట్ విల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఎల్ అండ్ జీ. సింపుల్ పెండులం లెంత్ మీద అండ్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ మీద డిపెండ్ అయ్యే టైం పీరియడ్. ఇదైతే నాకు పక్కా తెలుసు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో నువ్వు ఎగ్జాక్ట్ ఫార్ములా కనుక్కోవాలి. ఎగ్జాక్ట్ కనుక్కోలేవు, అప్రాక్సిమేట్ ఫార్ములా కనుక్కోవాలంటే యూనిట్ టు యూజ్ దిస్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చెప్తాను. సో లెట్ మీ అజ్యూమ్ టైమ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ అండ్ జీ. సో ఇప్పుడు ఎల్ బై జీయా, జీ బై ఎల్ ఇదేం తెలియదు కాబట్టి మనం ఎల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఏ, జీ టు ది పవర్ ఆఫ్ బీ పెట్టుకుందాం, అండ్ ఏ బీ వాల్యూస్ మనకు తెలిసి సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో అప్పుడు మనకి ఎల్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా, టీ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా టైం పీరియడ్ సెకండ్ అంటే టీఏ అండ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ అంటే నార్మల్ ఎల్ వస్తుంది, ఎల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఏ. జీ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అంటే యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా అంటే ఎల్ బై టీ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ బి. ఓకే, ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ పోతే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. ఓకే, ఎల్ రైజ్ టు ఏ, ఎల్ రైజ్ టు బి బై టీ రైజ్ టు 2b విచ్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు కే ఆఫ్ ఎల్ రైజ్ టు ఏ, ఎల్ రైజ్ టు బి ఇంటూ టీ రైజ్ టు -2b. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు టీ ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ m0 L0 T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఆఫ్ వెన్ ఇప్పుడు
ఈ రెండు సేమ్ ఉంటే పవర్స్ ఏమవుతాయి, యాడ్ అవుతాయి. అండ్ ఇది మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి ఎల్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ టీ ఆఫ్ మైనస్ 2b. ఓకే, ఇప్పుడు మనం పవర్స్ని కంపేర్ చేద్దాం. మాస్ కాంపోనెంట్ ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి వి లైక్ టు క్యాన్సిల్. ఎల్ కాంపోనెంట్ ఇది, ఎల్ కాంపోనెంట్ ఇది, రెండింటి పవర్స్ని కంపేర్ చేస్తే ఏ ప్లస్ బీ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. అండ్ టీ పవర్స్ని కంపేర్ చేస్తే మైనస్ 2b ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది. దెన్ బీ ఈక్వల్ టు -1/2. b ఈక్వల్ టు -1/2 వచ్చింది. ఈ -1/2 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే a -1/2 ఈక్వల్ టు 0, a ఈక్వల్ టు 1/2. ఓకే, ఏ వాల్యూ 1/2, బి వాల్యూ -1/2. అవి ఈ ఈక్వేషన్లో ప్లేస్ చేద్దాం, లేదా ఈ ఈక్వేషన్లో ప్లేస్ చేద్దాం. పోనీ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ తీసేసిన తర్వాత t ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఆఫ్ l టు ది పవర్ ఆఫ్ a g టు ది పవర్ ఆఫ్ b. ఓకే, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఆఫ్ l టు ది పవర్ ఆఫ్ a అంటే హాఫ్ ఇంటూ g టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ హాఫ్ విచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు k ఇంటూ l టు ది పవర్ ఆఫ్ హాఫ్ అంటే ఏంటి, రూట్. ఓకే, మైనస్ g టు ది పవర్ ఆఫ్ హాఫ్ అంటే బై రూట్ g అని అర్థం, విచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు k అండర్ రూట్ l/g ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ ఫార్ములా. కానీ మనకి k వాల్యూ తెలియదు, ఇదే దీని మెయిన్ డ్రాబ్యాక్. నువ్వు 2π కనుక్కోలేవు, k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π యాక్చువల్గా ఫార్ములాలో 2π√l/g, కానీ నువ్వు ఆ వాల్యూ కనుక్కోలేవు ఈ ఫార్ములాలో. ఖాళీ రిలేషన్, క్వాంటిటీస్ మధ్యలో రిలేషన్ మాత్రమే కనుక్కోగలుగుతావు. ఓకే, దీంతో మనం యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్ రివిజన్ కంప్లీట్ చేస్తాము. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్.